السلام علیکم، بولیے سے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ میں ہوں ماہرخ شہریار۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ ایرانی تجاویز اور حکمت عملی سے خوش نہیں ہے، ایرانی تجاویز ماننے سے انکار کر دیا ہے، ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ وہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ صدر ٹرمپ کے تحفظات ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کی امیدیں پھر شک کے دائرے میں آ گئیں۔ ایران نے خود بتایا ہے کہ انتہائی بحران کی حالت میں ہے، چاہتا ہے کہ ہم اپنا ہرمز جلد از جلد کھول دیں۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا، ساتھ ہی کہا شاہ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری بم نہیں رکھ سکتا۔ امریکہ نے ایران کو فوجی شکست دی ہے، برطانیہ سے آج بھی مضبوط رشتہ ہے۔ دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیروں کو ہدایت کی ہے کہ ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ جاری رکھا جائے۔ ٹرمپ کے مطابق دوبارہ بمباری شروع کرنا ناکہ بندی برقرار رکھنے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ امریکی حکومت نے ایران کے خلاف معاشی شکنجہ مزید کستے ہوئے 35 اداروں اور شخصیات پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان پر الزام ہے کہ وہ ایران کے بینکنگ شعبے کی مدد کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر مالیت کے ایرانی تیل کی ترسیل میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ OFAC نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بینک بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں جو ایران کو اپنے ہرمز سے گزرنے کے بدلے ادائیگیاں کرنے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ پینٹاگون صدر ٹرمپ کو جنگی صورتحال پر درست معلومات فراہم نہیں کر رہا ہے۔ سلسلہ جاری رہا تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک نے بڑا انکشاف کر دیا، دعویٰ کیا کہ نائب صدر JD وینس نے بند کمرہ اجلاسوں میں بارہا اس بات پر سوال اٹھایا ہے کہ آیا دفاعی ادارے کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہیں بھی یا نہیں۔ صدر ٹرمپ جانتے ہی نہیں اصل صورتحال کیا ہے، ایران کے ساتھ معاملات کس نہج پر ہیں، مذاکرات میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ امریکی جریدے دی اٹلانٹک نے بڑا دعویٰ کر دیا، انکشاف کیا۔ نائب صدر JD وینس نے خاص طور پر امریکی میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش ظاہر کی اور اس حوالے سے صدر ٹرمپ کو براہ راست آگاہ کیا۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2 اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ پینٹاگون جنگ کے حوالے سے جو معلومات فراہم کر رہا ہے ان کی شفافیت اور درستگی کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ جنگ بندی کے بعد ایران کے تقریباً 50% میزائل لانچرز دوبارہ فعال ہو چکے ہیں۔ جریدے نے لکھا وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی بریفنگز کا اندازہ صدر ٹرمپ کی ترجیحات کے مطابق ہوتا ہے۔ اور میدان میں جنگ رک گئی ہے، سفارتی محاذ پر آج بھی گرم ہے۔ امریکی دعووں کے جواب پر ایرانی وزیر بھی خاموش نہ رہے، دعویٰ کیا کہ امریکہ کی عالمی اجارہ ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی ہے۔ حملے بند ہیں، گولہ بارود بھی نہیں برسایا جا رہا، لیکن بیان بازی کا میدان گرم ہے۔ کرغزستان پہنچتے ہی ایرانی نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر رضا طلائی نے بڑا بیان داغ دیا، کہا کہ اب امریکہ دنیا پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، اب دنیا اسرائیلی امریکی ریاستی دہشت گردی کو اچھی طرح سمجھ گئی ہے۔ اب امریکہ کو اپنے غیر قانونی اور غیر معقول مطالبات چھوڑنا ہوں گے۔ دوسری جانب امریکی بیان بازی پر ترجمان ایرانی مسلح افواج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ حالت جنگ میں ہیں، ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں ملک میں مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق سمیت خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ مزید تفصیلات جاننے سے نمائندہ بول نیوز عمر حیات خان سے۔ عمر، بتائیے گا اجلاس سے متعلق۔ جی بالکل، وزیراعظم شہباز شریف صدارت جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے، اور کابینہ اجلاس میں جو ملکی مجموعی معاشی اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ اجلاس میں مشرق وسطیٰ کے تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جو جاری سفارتی کوششیں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مختلف ڈویژنز کی جو اہم سمریز ہیں وہ بھی کابینہ اجلاس میں منظوری کے لیے جو ہے وہ پیش کی جائیں گی، اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جو گزشتہ اجلاس ہے اس کے فیصلوں کی جو ہے وہ توثیق کی جائے گی۔ جو خاص طور پہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کو اجلاس تھا اس میں دیکھا جائے تو
मुल्क में महंगाई की शरह में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर ICC ने इत्मीनान का इजहार किया था और अशियाए ज़रूरिया जो है ख़ास तौर पर टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का जो रुझान है वो बरकरार देखा गया था। और इसी तरह इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कैनाबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो मंजूर की थी। पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने पर 3 करोड़ रुपए के इनामात की भी मंजूरी दी थी, इसकी भी आज तौसीक की जाएगी। और इसके साथ साथ नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और AI सिस्टम के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करने की भी जो है वो मंजूरी दी गई थी। इसी तरह जो अगर देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर अब तक की जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं उस पर जो है वो काबीना को वज़ीर आज़म की जानिब से एतमाद में लिया जाएगा। और जो गुज़िश्ता दिनों डिस्कशन हुई हैं ईरानी सफ़ीर के 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे के हवाले से, तो उस पर भी जो है वो डिस्कशन ठीक है। इजलास से मुतालिक क्या एजेंडा है इस हवाले से आगाह करें। बहुत शुक्र। बताएं कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है, शहर में गैस्ट्रो डायरिया के केसेस बढ़ने लगे हैं। शहरी गैस्ट्रो से बचने के लिए क्या इकदाम करें जानते हैं मरियम हसन से, जो माहिर सेहत अम्मार दानिश के हमरा मौजूद हैं। मरियम बताइएगा। की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ही मुख्तलिफ किस्म के अमराज भी जो हैं उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। खुसूसी तौर पर गैस्ट्रो के केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। सिविल अस्पताल की बात करें, अब्बासी शहीद अस्पताल की बात करें या जिना अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर डायरिया गैस्ट्रो के अमराज में जो है हमें 10 to 20% रेस दिख रहा है। इस वक्त डॉक्टर अम्मार दानिश हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शोबा हादसात के इंचार्ज भी हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाइड्रेशन, अगर मरीज़ इंसान अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखे तो काफ़ी सारी चीज़ों से बच सकता है। दूसरा, साफ़ पानी इंतहाई ज़रूरत है, बेसिक नीड है इंसान की। साफ़ पानी पिए और पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करें, हॉट वेदर के अंदर शेल्टर का इस्तेमाल करें कि शेल्टर में ज़्यादातर रहे। और ये जो मज़दूर होता है, जो हमारा मज़दूर तबका है, सबसे ज़्यादा ये से मुतासर है। ठंडे मशरूबात समेत ठंडे ORS और निमकोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि शहरी जो हैं वो इन अमराज में मुब्तला होने से बच सकें और उनकी सेहत जो है वो गर्मी के मरियम हसन अपडेट करिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान इससे कितना मुतासिर हो रहा है? क्या पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाके भी गर्मी से मुतासिर हो सकते हैं? यही जानते हैं जाफर बिन यार से, जो इस वक्त डायरेक्टर मौसमियात के साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू। रवां साल अप्रैल, मई और जून में जो है मौसम किस तरह रहेगा? कहा जा रहा था कि दर्जा हरारत जो है बढ़ेगा, गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन सूरत हाल जानते हैं। मैं इस वक्त महकमा मौसमियात लाहौर के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद अलीमुल हसन साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे 3 मंथ्स की फोरकास्ट इशू हुई थी, उसमें अप्रैल का भी था, रिलेटिवली वेट रहने के चांसेस थे। मई भी रिलेटिवली जो ना वो वेट रहेगा, लेकिन मई में ऐसा है कि अभी जो ग्लोबल सर्कुलेशंस हैं, एल नीनो डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से हीट वेव्स के चांसेस मई और जून में वो बढ़ गए हैं। तब्दीलियाँ जो, एक तो इम्पेक्ट है ना ग्लोबल वार्मिंग का, तो वो तो हो रहा है। टेम्परेचर जो है ना एटमॉस्फेयर का ओवर द ग्लोब वो बढ़ रहा है और उसके इम्पैक्ट्स डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट तरह से मुख्तलिफ तरह के असरात उसके मुरतब हो रहे हैं। डायरेक्टर मौसमियात मोहम्मद अलीमुल हसन, उनका यही कहना था कि पूरी दुनिया में मौसम में तब्दीली आ रही है और उसका असर। अपडेट करने के लिए। और PSL बुखार पूरा 104 पहला एलिमेंटर आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। बारिश के बाद आउटफील्ड खुश करने का काम जारी है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल बताइएगा। जी बिल्कुल, PSL 11 का पहला एलिमिनेटर जो है वो आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान जो पहला एलिमिनेटर है वो आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम इस वक्त जो है वो गर्म है। रात मूसलाधार बारिश हुई जिसकी वजह से कज़ाफ़ी स्टेडियम की आउटफील्ड जो है वो गीली हो चुकी है। जो ग्राउंड स्टाफ है वो ग्राउंड को खुश करने का काम जो है वो तेज़ी से जारी रखे हुए है। जबकि इसके साथ साथ अगर तमाशाइयों की बात की जाए तो एलिमिनेटर 1 में तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त मिल चुकी है और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज के मैच के जो टिकट्स हैं उनकी फ़रोख्त का ऐलान किया है और उनकी कीमतों का भी तयन कर दिया गया है। कम से कम आज के मैच की जो टिकट है वो 500 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत है वो 7,000 रुपये आज के मैच की टिकट जो है वो रखी गई है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।